So, welcome to the today's section on project management by using the PERT method. So, PERT means program evaluation and review technique. So, in the previous sections, we have done with the introduction of project management. We have solved some basic network problems, and we have also solved a problems based upon slack and float. We have also calculated the critical path. Now in this session we are going to discuss about the PERT method. So project evaluation or review technique, it is also called as program evaluation or review technique. So how we can identify whether a given problem is of PERT or CPM. So the main difference between the PERT and CPM is time estimates. So in case of PERT, they will be given 3 time estimates. So generally in the exam point of view, they will not indicate whether the given problem is of PERT method or CPM. So they will not give the method to solve the problem. So based upon the data, we have to identify which method should be applicable. Either we have to solve it by using the PERT or solve it by using the CPM. In some cases they will give the uh, question like draw the PERT diagram. In some cases they won't give like that and they will ask you to draw the network diagram. So in this problem they ask for the PERT diagram, but for some problems they will not give this type of PERT or etc. They will directly ask you to draw the network diagram. So the main difference between the CPM and PERT is, in case of CPM we have only one time estimator. So we have the sequence activity and the time period as we saw in the previous ones. But in these problems, so for example, if we go with the previous problem, so for this problem we have directly the job and duration. So duration is nothing but the time period. So for these problems we apply the CPM, critical path method. So if they given the time estimates, time estimates like T naught, TM, TP, then we go for using the PERT method. So T naught, TM and TP. So T naught means optimistic time, most likely time, pessimistic time. So as we discussed already about the TM, T naught and TP. For example, if you are traveling from one place to other place, so the expected arrival is 1 hour. So if you reach within the 1 hour, then that is called as the most likely time. If it took more than 1 hour, then it is called as the pessimistic time. If it took less than the required time, then it is called as the optimistic time. That means generally we apply PERT for the new type of projects. So in case of new type of projects, we don't know at what point of time the project will complete. It may complete it at a expected time, or it may complete it before the expected time, or it may complete after the expected time. So here the expected time is called as the most likely time. If it completes after the expected time, then it is called as the pessimistic time. If it completes before the expected time, then it is called as the optimistic time. For example, take the case of an exam. So generally the exam duration is of 3 hours. So you are writing some exam on a particular subject. So if you answer all the questions accurately and if you complete the exam within 3 hours, then it is called as the most likely time. So if you took more than 3 hours to solve all the problems given in the paper, then it is called as the pessimistic time. So you may take 3 hours 50 minutes or 3 hours or 4 hours. So if you take less than 3 hours, that means you may take 2 hours, 2.5 hours, etc. Then that is called as the optimistic time. So generally, whatever may be the problem, it may be the CPM or PERT. So CPM is critical path method, PERT means program evaluation and review technique. They will
ask about the critical path. In the CPM also they will ask the critical path, in the PERT also they will ask the critical path. But how will you solve? So generally in case of CPM problems, the first question is they ask you to draw the network diagram. So this is the PERT question. So I am explaining about the CPM. So in case of exam point of view, how they will ask the questions on CPM means, so first of all they will ask you to draw the network diagram. So we will draw the network diagram. Next one is they will try to identify, they will ask to identify the critical path. సో మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సిపిఎం క్వశ్చన్స్ ఎలా చేస్తాడంటే నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమంటాడు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ దే విల్ డ్రా నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టు ఐడెంటిఫై ద క్రిటికల్ పాత్. నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమంటాడు, క్రిటికల్ పాత్ ఐడెంటిఫై చేయమంటాడు, ప్రాజెక్ట్ కంప్లీషన్ టైము అడుగుతాడు. సో దీస్ ఆర్ ద 3 స్టెప్స్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ 4 స్టెప్స్ ఉంటాయి సిపిఎం సమ్స్లో అయితే కనుక. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సిపిఎం, సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ టు డ్రా ద నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్. అంటే వాడు క్వశ్చన్ ఇచ్చేస్తాడు, ఇక్కడ మనకు డైరెక్ట్గా ఎలా ఇచ్చాడంటే సీక్వెన్స్ ఇచ్చేసాడు, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1. సో ఎలా సీక్వెన్స్ ఇచ్చాడు, సో మనం డైరెక్ట్గా డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఇంకొన్ని కేసులు ఎలాగ ఇస్తాడంటే, సో యాక్టివిటీ ఇస్తాడు అండ్ ప్రిడిసెసర్ యాక్టివిటీ ఇస్తాడు. అంటే మనం హోంవర్క్ చేశారు కదా, ABC అని చెప్పి దీని ప్రిడిసెసర్ యాక్టివిటీస్. సో ఇలా ఒక యాక్టివిటీస్ ఇస్తాడు, వీటిని బేస్ చేసుకుని యూ విల్ డ్రా ద నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్. ఇక డైరెక్ట్గా యాక్టివిటీ సీక్వెన్స్ ఇచ్చేసాడు, 1 to 2, 1 to చెప్పి వాడే ఇచ్చేసాడు. బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ దే వోంట్ గివ్ దిస్ యాక్టివిటీ సీక్వెన్సెస్, దే విల్ గివ్ ద ప్రిడెసర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ యాక్టివిటీస్. అంటే ఒక యాక్టివిటీ జరగాలంటే దాని ముందు జరగాల్సిన యాక్టివిటీ ఏంటి, సో ఈ ఫార్మేట్ లాగా ఇస్తాడు. సో మనం ఫస్ట్ సాల్వ్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయో, so like this they will give the activity and predecessor activity. So and after that you have to draw the network diagram based upon this. So in case of CPM, how they will ask about the problems is, so they will give the activity and predecessor activity and time period. So time period. So based upon the activity and predecessor activity, you will draw this network diagram. సో యాక్టివిటీ ప్రిడెసర్ యాక్టివిటీ బేస్ చేసుకుని మీరు నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ పేస్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేశారు. నౌ దే విల్ గివ్ ది టైం పీరియడ్ ఫర్ ఈచ్ యాక్టివిటీ. ఏ టైం పీరియడ్ ఇస్తాడు, బి టైం పీరియడ్, సి టైం పీరియడ్. సో జస్ట్ 1 to 2 అనేదాన్ని ఏ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, అది యారో పైన మీరు ఇండికేట్ చేసుకున్నారు, ఇదంతా యాక్టివిటీ ఏ అని, ఇదంతా సో ఈ పార్ట్ అంతా యాక్టివిటీ బి అని. సో నౌ వాట్ యూ విల్ డూ ఈస్, సో ఇఫ్ దే హ్యావ్ గివెన్ ద టైం పీరియడ్ ఇస్తే కనుక జనరల్గా సిపిఎం ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేస్తాడంటే, సో దే విల్ గివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ 2 types సిపిఎంకి అయితే కనుక. సో ఫస్ట్ మోడ్ ఏంటంటే యాక్టివిటీ ఇస్తాడు, ప్రిడెసర్ యాక్టివిటీ ఇస్తాడు, సో కింద టైం పీరియడ్ ఇస్తాడు. ఈ యాక్టివిటీ ప్రిడెసర్ యాక్టివిటీ బేస్ చేసుకుని ఈ నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తారు. ఆఫ్టర్ దట్ ఆఫ్టర్ డ్రాయింగ్ ద నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ యూ విల్ ఇండికేట్ ద టైం పీరియడ్ బిఫోర్ ద నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్. ఇప్పుడు ఏ అనే యాక్టివిటీకి ఒక 2 ఇచ్చాడు టైం పీరియడ్, 3, సో 4 అలా ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే యాక్టివిటీ చేసుకుంటారు, దాని డయాగ్రామ్ కింద ఏ యారో పైన ఏమో యాక్టివిటీ చేసుకుంటారు, ఆ యారో కింద దాని టైం పీరియడ్ వేసుకుంటారు. సో ఏకి 2 ఇచ్చాడు కాబట్టి సో 2, బికి 3 ఇచ్చాడు కాబట్టి బి కింద 3, సికి 4 ఇచ్చాడు కాబట్టి 4. సో ఇన్ దిస్ వే యూ విల్ డ్రా ద నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ అండ్ ఇండికేట్స్ ది టైమింగ్స్. సో సిపిఎం ప్రాబ్లమ్స్కి అయితే యాక్టివిటీ ఇస్తాడు, ప్రిడెసర్ యాక్టివిటీ ఇస్తాడు, టైం పీరియడ్ ఇస్తాడు. సో యాక్టివిటీ ప్రిడెసర్ యాక్టివిటీ బేస్ చేసుకుని మీరు టైం పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, యాక్టివిటీ ప్రిడెసర్ యాక్టివిటీ బేస్ చేసుకుని నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తారు. సో ఆఫ్టర్ డ్రాయింగ్ నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ ప్రతి యాక్టివిటీ కింద టైం పీరియడ్ అయితే ఉందో దాన్ని మీరు ఇండికేట్ చేసుకుంటారు. ఆఫ్టర్ దట్ యూ ఐడెంటిఫై ది పాత్స్. సో పాత్స్ ఎలాగంటే మనకి ఈ సమ్లో చేస్తాం చూడండి. సో 1 to 8 రీచ్ అవ్వాలంటే మనకు రూట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ రూట్స్, 1 2 6 8 1 3 6 8 అలాగా. సో అలా మీరు
పాత్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు. అంటే మీకు సిపిఎం ప్రాబ్లమ్ ఇస్తే ఎలా ఉంటుందంటే, సో దే విల్ గివ్ యాక్టివిటీ, ప్రిడెసర్ యాక్టివిటీ అండ్ డ్యూరేషన్. యాక్టివిటీ, ప్రిడెసర్ యాక్టివిటీ బేస్ చేసుకుని నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తారు. దాని కింద డ్యూరేషన్ అనేది చేస్తారు. సో అది ఫస్ట్ డ్రాయింగ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ పాత్స్. నెక్స్ట్ ఇలా పాత్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు, ఏమేం రూట్స్ ఉన్నాయో. సో దాని డ్యూరేషన్ కూడా ఇండికేట్ చేసుకుంటారు. అది సెకండ్ స్టెప్ సిపిఎం ప్రాబ్లంలో. సో థర్డ్ స్టెప్ ఈస్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ క్రిటికల్ పాత్. సో ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ క్రిటికల్ పాత్ అంటే దీంట్లో క్రిటికల్ పాత్ని ఐడెంటిఫై చేయగలం, ఏ పాత్ విత్ లాంగెస్ట్ డ్యూరేషన్. సో ఇక్కడ 40 ఈజ్ ద క్రిటికల్ పాత్. ఇందులో 40 ఏముంది ఇది. సో ఎందుకంటే అవుట్ ఆఫ్ ది అవైలబుల్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది పాత్స్ 40 ఈజ్ ది పార్ట్ కాబట్టి దిస్ the third step is the critical path of this given network is 40. వీక్స్ అయితే వీక్స్, డేస్ అయితే డేస్, మంత్స్ అయితే మంత్స్, హవర్స్ అయితే హవర్స్ అని రాస్తారు అక్కడ. సో దట్ ఈస్ ద థర్డ్ స్టెప్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇంకేం అడుగుతాడంటే క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ ఏమంటే అడుగుతాడు. సో క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ అంటే క్రిటికల్ పాత్లో ఉండే యాక్టివిటీస్. సో క్రిటికల్ పాత్ మనకి ఏ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, 1 2 5 6 7 8. ఈ 1 2 5 6 7 8 అనే క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్నే మీరు అక్కడ రాసుకుంటారు. ద క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ 1 2 5 6 7 8. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీషన్ టైం అడుగుతాడు. సో ప్రాజెక్ట్ కంప్లీషన్ టైం ఈస్ 40 days. సో ఈ విధంగా సిపిఎం సమ్స్ని సాల్వ్ చేస్తాడు. సో జస్ట్ మీకు 2 types సమ్స్ అడుగుతాడు. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. ఫస్ట్ 3 సమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ప్రిడెసర్ యాక్టివిటీ, టైం డ్యూరేషన్ ఉంటుంది. ప్రిడెసర్ యాక్టివిటీ బేస్ చేసుకుని నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తారు. ఆ నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏదైతే టైం పీరియడ్ ఇచ్చాడో ఆ టైం పీరియడ్ ఇండికేట్ చేసుకుంటారు. ఆ తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ పాత్స్. సో ఇలా పాత్స్ అని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటారు. అండ్ థర్డ్ ఐడెంటిఫై చేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో క్రిటికల్ పాత్ ఏదో ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఆ క్రిటికల్ పాత్ ఈజ్ అని చెప్పి రాస్తారు. అది సెకండ్. సిపిఎం అడిగితే ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ అడుగుతాడు, డ్రా చేస్తావు. సెకండ్ వన్ ఈస్ క్రిటికల్ పాత్ అడుగుతాడు. సో ఇలాగ పాత్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకుని క్రిటికల్ పాత్ వేస్తావు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ అడుగుతాడు థర్డ్ బిట్లో. క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ అంటే క్రిటికల్ పాత్ ఏదైతే ఉందో అందులో యాక్టివిటీస్ 1 2 5 6 7 8 ఆర్ ద క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ అని చెప్పి ఈ క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ అని ఇండికేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్ కంప్లీషన్ టైం. ప్రాజెక్ట్ కంప్లీషన్ టైం అంటే క్రిటికల్ పాత్లో ఏదైతే మనకి టోటల్ సమ్ వస్తుందో దట్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్ కంప్లీషన్ టైం. అలా మనకి అడుగుతాడు సిపిఎం సమ్స్ అనేవి. అది ఫస్ట్ మోడ్. సెకండ్ మోడ్ ఎలా ఉంటుందంటే, సో ఇన్ ద సెకండ్ మోడ్ దే విల్ నాట్ గివ్ ది ప్రిడెసర్ యాక్టివిటీ. సో ప్రిడెసర్ యాక్టివిటీస్ ఎవడో డైరెక్ట్గా సీక్వెన్స్ ఇచ్చేస్తాడు. ఇంకా 1 to 2 1 to 3 2 to 4 2 to 5 2 to 6 అని చెప్పి. సో దే విల్ డైరెక్ట్లీ గివ్ ద సీక్వెన్సెస్. సో ఇలా జస్ట్ మీకు సీక్వెన్స్ ఇచ్చేస్తాడు నెంబర్స్. సో ఇలా జాబ్స్ కానీ సీక్వెన్స్ కానీ ఇచ్చేస్తాడు. 3 to 7 4 to 5 అని చెప్పి ఇచ్చేస్తాడు. డ్యూరేషన్ ఇచ్చేస్తాడు. వీటిని బేస్ చేసుకుని నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తారు. దాని కింద జస్ట్ ఇలాగా ఈ డ్యూరేషన్ వేసుకుంటారు. ఇవి మీరు కావాలంటే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు, కావాలంటే క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన లేదు. ఎందుకంటే మనకి క్రిటికల్ పాత్ క్యాలిక్యులేట్ అయ్యాక 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ పాత్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ప్రతి పాత్కి ఇప్పుడు 1 నుంచి 8కి ఇచ్చారంటే ఎన్ని పాత్స్ ఉన్నాయి, అన్ని పాత్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఆ పాత్లో ఏ పాత్ ఎక్కువ డ్యూరేషన్ తీసుకుంటుందో దాన్ని క్రిటికల్ పాత్ అని అంటారు. ఇంకో విధంగా ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఈ అండ్ ఎల్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ప్రతి నోడ్ దగ్గర. సో దాంట్లో క్రిటికల్ పాత్ దగ్గర ఈ అండ్ ఎల్ వాల్యూస్ అనేవి సేమ్ వస్తాయి. అంటే వీటి డిఫరెన్స్ అనేది 0 అవ్వాలి, అంటే స్లాక్ వాల్యూ అనేది 0 అవ్వాలన్నమాట. సో అలా కూడా మనం క్రిటికల్ పాత్ మీద ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. బట్ అది మనకి ఎలా ఉంటుందంటే డిపెండ్ అపాన్ ద సమ్. బాగా పెద్దగా కేస్ అయితే ఇంకా సాల్వ్ చేస్తే సింపుల్గా క్రిటికల్ పాత్ అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఈ సమ్కి ఎందుకు సాల్వ్ చేసామంటే మనం ఫ్లోట్ వాల్యూస్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా. ఆ ఫ్లోట్ వాల్యూస్ సాల్వ్ చేయడం కోసం మనం ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఈ అండ్ ఐ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. వీటిని బేస్ చేసుకునే టోటల్ ఫ్లోటు, ఇండిపెండెంట్ ఫ్లోటు ఇలాగా డిఫరెంట్ అనేవి ఐడెంటిఫై చేసాం. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో ఫస్ట్ మోడ్ ఈస్ యాక్టివిటీ, ప్రిడెసర్ యాక్టివిటీ డ్యూరేషన్ బేస్ చేసుకుని అడుగుతాడు. సెకండ్ ఎలా ఉంటుందంటే జస్ట్ దే విల్ డైరెక్ట్లీ గివ్ ద సీక్వెన్సెస్, యాక్టివిటీ సీక్వెన్స్ 1 to 2 2 to 4 ఇచ్చేస్తాడు. టైం డ్యూరేషన్ ఇస్తాడు. సో డైరెక్ట్గా వేసుకుని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ది పార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. సో పార్ట్లో మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారంటే పార్ట్లో కూడా ఒకసారి ఎలా అడుగుతాడంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా సీక్వెన్స్ యాక్టివిటీస్ ఇచ్చేసాడు 1 to 2 1 to 3 2 to 4 2 to 5 అని చెప్పి. బట్
ఫర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ దే విల్ నాట్ గివ్ ద సీక్వెన్స్ యాక్టివిటీస్. ఈ సీక్వెన్స్ యాక్టివిటీస్ అడగకుండా యాక్టివిటీ ప్రిడిసెసర్ యాక్టివిటీ అడుగుతాడు. వీటిని వీటిని బేస్ చేసుకుని యూ విల్ డ్రా ఏ నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్. నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తావు. చేసిన తర్వాత ఆ నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్కి డ్యూరేషన్ ఉంటుంది కదా, ఆ డ్యూరేషను ఈ మూడింటిని బేస్ చేసుకుని నువ్వు క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఇక డ్రా ఏ పవర్ డయాగ్రామ్ అడిగాడు. పవర్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలంటే యాక్టివిటీ సీక్వెన్స్ అన్న కావాలి, ఇలాగ 1 to 2 1 to 3 అని చెప్పి. సో ఇలాగనే ఇవ్వచ్చు, లేదా యాక్టివిటీ ప్రిడిసెసర్ యాక్టివిటీ ఇందాక మనం సమ్మకు చూసాం కదా, అలా అలాగే ఇవ్వచ్చు. సో అలా మనకి ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది. సో ది నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఆప్టిమిస్టిక్, మోస్ట్ లైక్లీ, పెసిమిస్టిక్. సో ఇది థర్డ్ ప్రాబ్లమ్. ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి దాని కింద ఇలాగ టైం డ్యూరేషన్ అనేది ఇండికేట్ చేస్తున్నాం కదా, అది ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే దెర్ ఈజ్ ఏ ఫార్ములా ఫర్ దట్, యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్. సో ఇక్కడ సమ్ చూడండి. డ్రా ఏ పవర్ డయాగ్రామ్ అండ్ మార్క్ క్లియర్లీ ద క్రిటికల్ పాత్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ వుడ్ బి కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ విత్ ఇన్ 32 weeks. సో ఇక్కడ మనకి పవర్ట్ అంటే చెప్పాను డిఫరెన్సెస్లో, పవర్ట్కి సిపిఎంకి. పవర్ట్ ఈస్ ప్రాబబిలిస్టిక్ ఇన్ నేచర్, అంటే బేస్డ్ అపాన్ ద ప్రాబబిలిటీ బేసిస్ ఉంటుంది. ఈ టైంలో అంటే మనం ఎస్టిమేట్ చేసిన టైంలో కంప్లీట్ అవ్వడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత, ఎస్టిమేట్ చేసిన టైం కంటే ముందుగా కంప్లీట్ అవ్వడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత, ఎస్టిమేట్ చేసిన టైం కంటే లేట్గా కంప్లీట్ అవ్వడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అది క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా ఏ టైంకి అవుతుందో తెలియదు. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సిపిఎం దే విల్ కంప్లీట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం. ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం కంప్లీట్ అయిపోతుంది కాబట్టి వాటికి ప్రాబబిలిటీ క్యాల్కులేట్ చేయడం అవసరం లేదు. బట్ ఇన్ దిస్ వన్స్ వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ది ప్రాబబిలిటీ. సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే బేస్డ్ అపాన్ ద జెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో మీరు ఆల్రెడీ క్యూటీలో జెడ్ టెస్ట్ చేసే ఉంటారు, జెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్ చేసే ఉంటారు. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని సో జెడ్ టెస్ట్ ఫామ్లో అప్లై చేస్తాము, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బేస్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తాము. సో దాని గురించి నేను అంత డెప్త్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ఫార్ములా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఆల్రెడీ మీరు క్యూటీలో చదివి ఉంటారు కాబట్టి. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద ప్రాజెక్ట్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్ 32 weeks. సో ఇది మనకి ఎగ్జామ్లో వాడు ఇచ్చేస్తాడు ఈ వాల్యూస్ అనేవి క్వశ్చన్ కిందే. ఒకరు ఇవ్వకపోతే కనుక మీకు డేటా షీట్ బుక్స్ ఇస్తారు, ఆ బుక్స్ నుంచి మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. బట్ జనరల్గా క్యూటీకి అయితే డేటా షీట్ బుక్స్ అనేది సప్లై ఉంటుంది, ఓవర్కి అయితే అంత సప్లై చేయడు. కాబట్టి మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్ పేపర్లోనే ఈ సమ్స్ వాల్యూస్ ఇండికేట్ చేసి ఇచ్చేస్తాడు సో డైరెక్ట్గా. సో ఇప్పుడు మనం నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాము, దాని కింద జస్ట్ యాక్టివిటీ అయితే యాక్టివిటీ ఏ అని రాస్తాము, దాని కింద డ్యూరేషన్ రాస్తాం. ఆ డ్యూరేషన్ క్యాల్కులేట్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఇదే, టీఈ అంటే ఎస్టిమేటెడ్ టైం. సో టీఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు T0 ప్లస్ 4Tm ప్లస్ TP/6. T0 అంటే ఆప్టమిస్టిక్ టైము, టీఎం అంటే మోస్ట్ లైక్లీ టైము, టీపీ అంటే పెసిమిస్టిక్ టైము. ఇక్కడ బై 6తో ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఎస్వాడాకే 4 times ఆఫ్ టీఎం ప్లస్ టీపీ అంతా ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి 1 TP, ఇక్కడ లేదు కాబట్టి 1 T0, మొత్తం అంతా యాడ్ చేయండి. సో 4 + 1 5, 5 + 1 6. సో మొత్తం బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తామంటే టీపీ ప్లస్ 4 T0 ప్లస్ టీ ప్లస్ T0 ప్లస్ 4 TM ప్లస్ TP/6 అనేది చేస్తున్నాం. ఇక్కడ టీపీకి ఒక వెయిటేజ్ చేస్తాం, T0 కూడా ఒక వెయిటేజ్ ఇచ్చాం. బట్ 4 TMకి ఎందుకు వెయిటేజ్ ఇచ్చాడంటే జనరల్గా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన టైంకే వర్క్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. బట్ కొన్ని కేసెస్లో ఏదన్నా అన్సర్టనిటీ వల్ల మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన టైం కంటే లేట్గా కంప్లీట్ అవ్వచ్చు. బట్ దాని ప్రాబిలిటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దానికి తక్కువ వెయిటేజ్ ఇచ్చాం. అలాగే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన టైం కంటే కూడా కొన్ని కేసెస్లో ముందుగా కంప్లీట్ అవ్వచ్చు. అలా ముందుగా కంప్లీట్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి కూడా 1 వెయిటేజ్ ఇచ్చాం. సో ఇది టైం ఎస్టిమేట్, ఇది ఫార్ములా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫర్ దిస్ సమ్స్ వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ద వేరియన్స్. సో దీంట్లో మనం వేరియన్స్ కూడా క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో వేరియన్స్ ఎలా ఇండికేట్ చేస్తామంటే సో రో స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు TP - T0/6. అంటే మోస్ట్లీ ఎక్కువ టైం కన్సిడర్ చేయం ఇక్కడ, జస్ట్ T0 ఆప్టమిస్టిక్ టైంకి పెసిమిస్టిక్ టైంకి. ఆప్టమిస్టిక్ టైం అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన టైం కంటే ముందుగా కంప్లీట్ అయిపోద్ది T0. TP అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన టైం కంటే చాలా లేట్గా కంప్లీట్ అవుద్ది. అంటే
టీఎం మధ్యలో ఉంటుంది. టీఎం కంటే ముందు కంప్లీట్ అయితే టీ నాట్, టీఎం కంటే లేట్గా కంప్లీట్ అయితే టీపీ. సో ఇక్కడ వేరియన్స్ సిగ్మా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు ఒక వర్క్ మనం 7కి కంప్లీట్ అవుతుంది అనుకున్నాం ఎస్టిమేటెడ్గా, బట్ అది 7:30 కంప్లీట్ అయింది, అది టీపీ పెసిమిస్టిక్ టైం. లేదు 6:30కే కంప్లీట్ అయిపోయింది, 7 కంప్లీట్ అవ్వాల్సింది, అది ఆప్టిమిస్టిక్ టైము. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వేరియన్స్లో ఏం చేస్తామంటే ఈ సిగ్మా స్క్వేర్లో ఈ టీపీకి టీ నాట్కి, అంటే టీపీ అంటే ఇక్కడ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది కదా, ఈ 7:30కి లోయెస్ట్ వాల్యూ 6:30కి మధ్య డిఫరెన్స్ని చూస్తామన్నమాట, అది వేరియన్స్ ఆఫ్ ఫార్ములా. సో ఇక్కడ మనం టైం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం, వేరియన్స్ కూడా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. సో సీక్వెన్స్ వేసుకుంటాము, టైం ఎస్టిమేట్ చేసుకుంటాం. సో ఆప్టిమిస్టిక్ మోస్ట్ లైక్లీ అని చెప్పి ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ నాట్ ప్లస్ 4Tm ప్లస్ TP/6. సో క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి ఇవన్నీ వచ్చేవి టైం పీరియడ్స్, టీఈ అంటే ఎస్టిమేట్ టైం వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇవి సిగ్మా స్క్వేర్ వేరియన్స్ వాల్యూస్ వస్తాయి. వేరియన్స్ అంటే జస్ట్ ఆప్టిమిస్టిక్ టైం అంటే టీపీ అంటే పెసిమిస్టిక్ కదా. సో 18 - 6, 17 - 5, 18 - 2. మీరు ఇక్కడ చూసే ఉంటే కనుక మీకు వాల్యూస్ ఐడెంటిఫై అయిపోద్ది. ఇప్పుడు టైం ఎస్టిమేట్స్ సపోజ్ మినిట్స్ అనుకోండి, మామూలుగా అయితే 9 minutesలో కంప్లీట్ అవ్వాలి, ఒకవేళ కంప్లీట్ అయితే 6 minutesలో కంప్లీట్ అయిపోవచ్చు, లేదా 8 minutesలో కంప్లీట్ అయిపోవచ్చు. ఈ ఆప్టిమిస్టిక్ టైం వాల్యూస్ ఎప్పుడు కూడా మోస్ట్ లైక్లీ కంటే తక్కువగానే ఉంటాయి, లెస్ దానే ఉంటాయి. పెసిమిస్టిక్ ఎప్పుడు కూడా మోస్ట్ లైక్లీ కంటే గ్రేటర్ దానే ఉంటాయి. సో ఇలా ఉంటాయి మీకు వాల్యూస్ చూడండి. మోస్ట్ లైక్లీ కంటే గ్రేటర్గా ఉంటే పెసిమిస్టిక్. సో 9 కంటే 18, 8 కంటే 17, 7కి 22, 7కి 10, 7కి 16, 5కి 8, 10కి 22. ఇవి ఎప్పుడు తక్కువగానే ఉంటాయి ఈ వాల్యూస్ కంటే. 8 అంటే 8 కంటే తక్కువ 5, 7 కంటే తక్కువ 4, 4, 4, 2, 5. సో ఇన్ దిస్ వే. సో బేస్డ్ అపాన్ దీస్ వన్స్ యూ విల్ డ్రా ది నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్. సో వీటిని బేస్ చేసుకుని 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, 2 to 5 ఇది బేస్ చేసుకుని నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేస్తారు. సో జనరల్లీ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దీస్ వాల్యూస్. ఇక్కడ మనకి ఫ్లోట్ వాల్యూస్ కానీ, అంటే టీపీ టోటల్ ఫ్లోటు, ఇండిపెండెంట్ ఫ్లోటు, ఫ్రీ ఫ్లోటు అవి ఏం అడగలేదు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఎర్లీ స్టార్ట్ ఎర్లీ ఫినిష్ కూడా అడగలేదు, కాబట్టి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయని అవసరం లేదు. బట్ ఇక్కడ ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేసామంటే క్రిటికల్ పాత్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనకు 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాం కదా. ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే, సో ద ఫస్ట్ మెథడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఈస్, సో ద ఫస్ట్ మెథడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దమ్ ఈస్ టు ఐడెంటిఫై ది పాత్స్. మనకి స్టార్టింగ్ పాయింట్ 1, ఎండింగ్ పాయింట్ 5 కదా. 1 to 2 ఒక పాత్, 2 to 5 ఒక పాత్, మళ్ళీ 1 to 5, 5 to ఇది 3, 5 కాదు. సో ఇది జస్ట్ కరెక్షన్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఈస్ 3. సో 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, 2 to 5, 3 to 4, 3 to 5, అండ్ 4 to 5. సో ఇలా మనం పాస్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. 1 to 5 ఒక పాత్, 1, 3, 5 ఒక పాత్, 1, 2, 4, 5 ఒక పాత్, 1, 3, 4, 5 ఒక పాత్. ఇందులో ఏ పాత్కి అయితే లాంగెస్ట్ డ్యూరేషన్ ఉంటుందో అది క్రిటికల్ పాత్, అలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సెకండ్ మెథడ్ ఈస్ బై క్యాల్కులేటింగ్ ద ఈ అండ్ ఎల్ వాల్యూస్. ఈ వాల్యూస్ ఫార్వర్డ్ పాస్లో క్యాల్కులేట్ చేస్తాం, ఎల్ వాల్యూస్ బ్యాక్వర్డ్ పాస్లో క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఇవి క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత వీటి డిఫరెన్స్ ఎక్కడైతే మనకి 0 వస్తుందో ఆ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 0, 1 దగ్గర 0, 2 దగ్గర 0, 3 దగ్గర లేదు, 4 దగ్గర 0, 5 దగ్గర 0. అంటే 1, 1, 2, 4, 5 ఈజ్ ద క్రిటికల్ పాత్. అందుకే చూడండి ఇక్కడ 1 to 2కి డబుల్ యారో, 2 to 4కి డబుల్ యారో, 4 to 5కి డబుల్ యారో. సో దీన్ని క్రిటికల్ పాత్ కింద మనం ఐడెంటిఫై చేసాం. సో మనకి ఇందాక చెప్పాం కదా క్రిటికల్ పాత్, జస్ట్ అలా పాత్స్ వేసుకుంటాము.
అందులో లాంగెస్ట్ పాత్ ఏదైతే ఉందో 1 2 4 5 మనకు ఇప్పుడు అదే వచ్చింది కదా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద క్రిటికల్ పాత్. సో మనకు సమ్లో చూడండి ఏం అడిగాడు బిట్స్ అనేవి. డ్రా ఏ పర్ డయాగ్రామ్ అండ్ మార్క్ క్లియర్లీ ద క్రిటికల్ పాత్. సో పర్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమన్నాడు, క్రిటికల్ పాత్ డ్రా చేయమన్నాడు కదా, దాన్ని డబుల్ ఆర్తో డ్రా చేస్తాం. నెక్స్ట్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ వుడ్ బి సక్సెస్ఫుల్లీ విత్ ఇన్ 32 వీక్స్. 32 వీక్స్లో కంప్లీట్ అవ్వక ప్రాబిలిటీ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకి ఏం చేయాలంటే వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ద వేరియన్స్. సో వేరియన్స్ కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇప్పుడు ద ఎక్స్పెక్టెడ్. సో సిపిఎం అంటే క్రిటికల్ పాత్ ఈస్ 1 2 4 5. పాత్ ఐడెంటిఫై చేస్తాము. సో ఇది చేస్తాము. And the next one is we have to identify the variance of project completion time. ప్రాజెక్ట్ కంప్లీషన్ టైం యొక్క వేరియన్స్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో వేరియన్స్ అంటే ఏంటంటే యాజ్ ఐ ఇండికేట్ ఎర్లియర్, యావరేజ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ డిఫరెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద మీన్. సో మీన్లోకి యావరేజ్ స్క్వేర్ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే దాన్నే మనం వేరియన్స్ అని చెప్పి అంటాం. ఇది మనకి ఎలా వచ్చిందంటే చూడండి, ఈ వేరియన్స్ అనేది మన క్రిటికల్ పాత్ ఏంటి 1 2 4 5 అంటే 1 to 2 2 to 4 4 to 5. సో 1 to 2 2 to 4 4 to 5. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ప్రీవియస్ టేబుల్ దగ్గర చూడండి, మన క్రిటికల్ పాత్ ఏ వచ్చింది 1 2 4 5 వచ్చింది. అంటే 1 to 2 దగ్గర వేరియన్స్ ఎంత? సో 4. 1 to 2 2 to 4 ఒకటి 4 to 5. ఇది మనకి ఐడెంటిఫై క్రిటికల్ పాత్. సో కాల్ దగ్గర చూడండి డబుల్ యాసప్ 1 to 2 2 to 4 4 to 5. ఇప్పుడు వీటి దగ్గర వేరియన్స్ ఎంత? ఎందుకంటే క్రిటికల్ పాత్ మనకి 1 2 4 5 అంటే 1 to 2 2 to 4 4 to 5. దీని దగ్గర వేరియన్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. 1 to 2 దగ్గర వేరియన్స్ ఎంత? 4. 2 to 4 దగ్గర వేరియన్స్ 9. 4 to 5 దగ్గర వేరియన్స్ 9. సో ఈ 3 యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 9 + 9 18. 18 + 4 22. సో ఆ 22 ఇక్కడ వచ్చిందన్నమాట. ఇక్కడ మనం స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అంటే మీకు ఆడే క్యూటీలో చూశారు కదా. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద HG is the measure of how spread out of variances. సో వేరియన్స్ దానికి రూట్ తీసుకుంటే కనుక, స్క్వేర్ రూట్ తీసుకుంటే కనుక దెన్ వీ గెట్ ది స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇస్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఓవర్ ద వేరియన్స్. సో వేరియన్స్ అంటే మనం ఆల్రెడీ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా. వేరియన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ద మీన్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? యావరేజ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ T0 TM TP ఉంది కదా, ఇది మధ్యలో మీన్ వాల్యూ కింద కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఇవి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం TP - T0. అంటే TP - T0 యొక్క యావరేజ్ తీసుకుని దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని వేరియన్స్ అంటాం. T0 అంటే హైయెస్ట్ వాల్యూ మైనస్ లోయెస్ట్ వాల్యూ. ఇప్పుడు 6 9 18. సో హియర్ విచ్ ఈస్ ది హైయెస్ట్ వాల్యూ అంటే 18. లోయెస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ 6. ఈ హైయెస్ట్ వాల్యూ మైనస్ లోయెస్ట్ వాల్యూ యొక్క డిఫరెన్స్ని యావరేజ్ చేసి దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తాం కదా. సో అలా స్క్వేర్ చేస్తే వచ్చేదే మీన్ అంటాం. యావరేజ్. సో ది యావరేజ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ద మీన్. మీన్ అంటే ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. మీన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది యావరేజ్. సో సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇందులో జనరల్గా దాని యొక్క డిఫరెన్స్ తీసుకుంటున్నాం. హైయెస్ట్ వాల్యూ లోయెస్ట్ వాల్యూ డిఫరెన్స్ తీసుకుని ఆ డిఫరెన్స్ని స్క్వేర్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని వేరియన్స్. సో ఆ వేరియన్స్కి స్క్వేర్ రూట్ కడితే వచ్చేది స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఇక్కడ వేరియన్స్ ఐడెంటిఫై చేసామంటే క్రిటికల్ పాత్ మనకి ఇక్కడ ఏ వచ్చింది? 30 వచ్చింది క్రిటికల్ పాత్. సో 30 ఈజ్ ద క్రిటికల్ పాత్. సిపిఎం ఇక్కడ వేసాం కదా. ఇందులో 1 to 2 2 to 4 4 to 5 ద క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్. ఈ 1 to 2 దగ్గర వేరియన్స్ ఎంత? 2 to 4 దగ్గర వేరియన్స్ ఎంత? 4 to 5 దగ్గర వేరియన్స్ ఎంత? సో ఇలా ఐడెంటిఫై చేస్తా వచ్చినవే
మనకి వేరియన్స్ వాల్యూ 22 వచ్చింది, అది అక్కడ వేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ద వేరియన్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీషన్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 22 వీక్స్ అని వేసుకుంటాం. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద వేరియన్స్ ఆఫ్ కంప్లీటెడ్ టైమ్ ఈక్వల్ టు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ వేరియన్స్ దట్ ఈక్వల్ టు 4.7 వీక్స్ అని. సో వీ హ్యావ్ గాట్ దట్. సో ఇప్పుడు మనం సమ్లోకి ఎంటర్ అవుదాం. సో మనకి సమ్లో ఎంత ఇచ్చాడంటే వాట్ ఈస్ ది ఏ బిట్ వచ్చి పర్ డయాగ్రామ్ అడిగాడు, క్రిటికల్ పాత్ ఐడెంటిఫై చేయమన్నాడు. నెక్స్ట్ 32 వీక్స్లో కంప్లీట్ అవ్వడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత. సో 32 వీక్స్లో కంప్లీట్ అవ్వడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అని అడిగాడు. సో మనకి ఫార్ములా ఉంది ప్రాబబిలిటీ. సో ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ జెడ్ లెస్ దాన్ టీఎస్ మైనస్ టీఈ బై సిగ్మా. టీఎస్ మైనస్ టీఈ బై సిగ్మా. సో టీఎస్ మైనస్ టీఈ బై సిగ్మా. వేరియన్స్ మనం దేంతో ఇండికేట్ చేస్తున్నాం, వేరియన్స్ని. వీఆర్ ఇండికేటింగ్ వేరియన్స్ బై సిగ్మా స్క్వేర్. సో వేరియన్స్ని మనం సిగ్మా స్క్వేర్తో ఇండికేట్ చేస్తున్నాం. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అంటే ఏమవుతుంది, దీనికి స్క్వేర్ రూట్ కడుతున్నాం, అప్పుడు ఏమవుతుంది, స్క్వేరు రూటు క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి. సో వీఆర్ ఇండికేటింగ్ ద, మీకు డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది వై వీఆర్ క్యాల్కులేటింగ్ ద వేరియన్స్ అని చెప్పి. వేరియన్స్ ఎందుకు క్యాల్కులేట్ చేసామంటే కనుక ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీలో మనం సిగ్మా వాల్యూ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఈ సిగ్మా వాల్యూ కోసం మనం సిగ్మా స్క్వేర్. సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ సో ఈ సిగ్మా స్క్వేర్డ్ చేయడం కోసం సో సిగ్మా వాల్యూ మనకు కావాలి. ఈ సిగ్మా వాల్యూ కోసం మనం సిగ్మా స్క్వేర్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం, ఎందుకంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్కి డైరెక్ట్గా ఫార్ములా లేదు. సో దెర్ ఈస్ నో డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఫర్ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, దెర్ ఈస్ ఓన్లీ ఫార్ములా ఫర్ ద మీన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పార్ట్లో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. సిగ్మా అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, సిగ్మా స్క్వేర్ అంటే వేరియన్స్. సో పార్ట్లో కానీ సిపిఎంలో కానీ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్కి డైరెక్ట్గా ఫార్ములా లేదు, ఓన్లీ వేరియన్స్కి ఫార్ములా ఉంది. అందుకు మనం వేరియన్స్ క్యాల్కులేట్ చేసాం. సో వేరియన్స్ క్యాల్కులేట్ చేసి 22 వచ్చింది. దీనికి మనం ఏం చేసామంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ క్యాల్కులేట్ చేసాం. వేరియన్స్ అంటే సిగ్మా స్క్వేర్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అంటే సో వేరియన్స్ ఈజ్ సిగ్మా స్క్వేర్. సో ఇక్కడ సరిగ్గా రాయట్లేదు. సో వేరియన్స్ ఈజ్ సిగ్మా స్క్వేర్. వేరియన్స్ అంటే సిగ్మా స్క్వేర్. ఈ సిగ్మా స్క్వేర్కి స్క్వేర్ రూట్. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అంటే ఏంటి, వేరియన్స్ అంటే సిగ్మా స్క్వేరు, దీనికి స్క్వేర్ రూట్ కడితే వచ్చేదే మనకు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, స్క్వేరు రూట్ క్యాన్సిల్ మిగిలిదే ఉంటుంది సిగ్మా. ఆ సిగ్మా ఎంత వచ్చిందంటే 4.7 వీక్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకు ఉన్న ఫార్ములా ఇది జెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, జెడ్ టెస్ట్ బేస్ చేసుకున్న ఫార్ములా ఇది. సో మీరు ఆల్రెడీ క్యూట్లో చూసే ఉంటారు జెడ్ టెస్ట్. సో టీఎస్ మైనస్ టీఈ బై రో అంటే టీఎస్ అంటే సో స్టాండర్డ్ టైం మైనస్ ఎస్టిమేటెడ్ టైం. స్టాండర్డ్ టైం మైనస్ ఎస్టిమేటెడ్ టైం. టీఎస్ మైనస్ టీఈ మీన్స్ టీఎస్ అంటే స్టాండర్డ్ టైము, టీఈ అంటే ఎస్టిమేటెడ్ టైం. లేకపోతే స్టాండర్డ్ వాల్యూ మైనస్ ఎస్టిమేటెడ్ వాల్యూ. మీకు ఆల్రెడీ టీ టెస్ట్ జెడ్ టెస్ట్లో ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, స్టాండర్డ్ వాల్యూ ఉంటుంది, మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన వాల్యూస్ ఉంటాయి, క్యూటీలో ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు. సో మనం ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, టేబుల్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాము, అలాగే మనం క్యాల్కులేషన్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాము. దాని నుంచి మనం జెడ్ వాల్యూస్ క్యాల్కులేట్ చేసాం కదా జెడ్ టెస్ట్లో, అలా కూడా అదే ఫార్ములా. సో టీఎస్ మైనస్ టీఈ బై సిగ్మా. సో టీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 32. అంటే మనకి ప్రాజెక్ట్ కంప్లీషన్ టైం ఎంత ఇచ్చాడు, ప్రాబబిలిటీ 32 వీక్స్ ఇచ్చాడు కదా. సో 32 మనం అక్కడ టీఈ క్యాల్కులేట్ చేసాం కదా. సో ఇది టీఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు T0 ప్లస్ 4Tm ప్లస్ టీపీ బై 6. టీఎస్ మైనస్ టీఈ బై సిగ్మా. సో టీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 32. సో టీఈ అంటే ఎస్టిమేటెడ్ టైం. మనకి ఎంత వచ్చింది చూడండి, ఇక్కడ క్రిటికల్ పాత్ మెథడ్లో ఎంత వచ్చింది, 30 ఈజ్ ది కంప్లీషన్ టైం. లెంత్ అంటే 30.
అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఎస్టిమేటెడ్ టైం ఎంత వస్తుంది, 30 వీక్స్ వచ్చింది. బట్ వాడు అక్కడ స్టాండర్డ్ టైం ఎంత ఇచ్చాడంటే 32 వీక్స్ ఇచ్చాడు. సో 32 - 30 బై సిగ్నల్ వాల్యూ 4.7. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.42 వచ్చింది. సో జనరల్లీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది, జెడ్ టెస్ట్ ఫాలోస్ ది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో జెడ్ టెస్ట్ అనేది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే ఫాలో అవుతుంది. సో ఇక్కడ స్లోప్ రావట్లేదు. సో జెడ్ టెస్ట్ ఫాలోస్ దిస్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ థింగ్. జెడ్ టెస్ట్ ఎప్పుడు కూడా నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలో అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకి ఈ 0.42 వచ్చింది కదా, దీన్ని ఏం చేస్తామంటే, సో ఇక్కడ చూడండి మనకి వాల్యూస్ ఇచ్చే టేబుల్ ఏజే టేబుల్లోనే దీని వాల్యూ ఎంత, సో 0.42కి 0.1628. సో మనకి ఎంత వచ్చిందంటే జెడ్ వాల్యూ 0.42 వచ్చింది కదా. 0.42 యొక్క ఏరియా వాల్యూ ఎంత అంటే, ఏరియా వాల్యూ అంటారు, ఏరియా టేబుల్ ఉంటుంది. సో మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఏరియా టేబుల్ కూడానే. సో ఆ టేబుల్ నుంచి మనకి మీకు ఎగ్జామ్లో అడిగి ఇచ్చేస్తారు వాల్యూ. సో మనకి 0.1628 వచ్చింది. దానికి 0.5 అనేది యాడ్ చేస్తారు. సో దిస్ విల్ బి ది టోటల్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ స్లోప్ రావట్లేదు. సో ఇక్కడ మనకి స్టాండ్ వాల్యూ ఎప్పుడూ కూడా సెంటర్లో ఉంటుంది అలా డాట్స్తో. సో స్టాండ్ వాల్యూ విల్ బి ఇన్ సెంటర్. సో ఇలా మనకి డాట్స్తో సెంటర్లో ఉంటుంది. మనకి ఎంత ఇచ్చాడంటే ప్రాబ్లంలో ప్రాబబిలిటీ 32 వీక్స్ ఇచ్చాడు. సో ఆ 32 వీక్స్ అనేది మనకి ఎలాగా సెంటర్లో ఉంటుంది. మనకి ఎస్టిమేటెడ్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, ఎస్టిమేటెడ్ వాల్యూ ఈస్ 30 వచ్చింది. సో 30 అంటే 32 ఈజ్ లెస్ దాన్, సో 30 వచ్చింది మనకి. ఇది టీఈ వాల్యూ, ఇది టీఎస్ వాల్యూ. సో స్టాండర్డ్ వాల్యూ 32 వచ్చింది, ఎస్టిమేటెడ్ వాల్యూ 30 వచ్చింది. అంటే టీఈ ఈజ్ లెస్ దాన్ టీఎస్. టీఎస్ కొంత తక్కువ వచ్చింది కాబట్టి మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్లో జస్ట్ రైట్ సైడ్లోకి వస్తుంది వాల్యూ. సో 31 వస్తే మనం ఇక్కడికి ఇలా లైట్ డ్రా చేసుకుంటాం. 30 వస్తే ఇక్కడ డ్రా చేసుకుంటాం. అదే 29 వస్తే ఇక్కడికే, 20 వస్తే ఇక్కడికే. సో ఇలా డ్రా చేసుకుంటాం. అదే మనకి ఇక్కడ వీటంతా పాజిటివ్ వాల్యూస్ డ్రా చేసుకుంటాం. ఇది నెగిటివ్ వాల్యూస్. సో మీకు ఆల్రెడీ Q2 ఐడియా ఉంటుంది. సో స్లోప్లో ఒక సైడు నెగిటివ్ వాల్యూస్ చూపించుకుంటాము, లెఫ్ట్ సైడు, రైట్ సైడు పాజిటివ్ వాల్యూస్ చూపించుకుంటాం. సో ఫర్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ వి గో ఫర్ ద నెగిటివ్ వాల్యూస్, ఫర్ ద రైట్ సైడ్ వి గో ఫర్ ద పాజిటివ్ వాల్యూస్. సో అలాగే ఇక్కడ నెగిటివ్ అంటే నెగిటివ్ కూడా చూపించుకోము, మన కన్వీనియన్స్ బేస్ చేసుకొని కూడా చూపించుకుంటాం. అది మీకు నెక్స్ట్ దాంట్లో అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ డిఫరెన్స్ అయితే ఉందో మనకు జనరల్గా ఎలా ఉంటుందంటే, దీని టోటల్ ఏరియా 1 ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ 0.5 ఉంటుంది, ఇక్కడ 0.5 ఉంటుంది. సో ఇది గ్రాఫ్ అమ్మా. ఈ సెంటర్ పాయింట్ అయితే ఉందో అది 32 వీక్స్. అంటే మాకు స్టాండ్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, అది ఇచ్చాడు. సో మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఏంటి, పాజిటివ్ వాల్యూ కాబట్టి మనం జస్ట్ బిసైడ్ 32 కాబట్టి ఇక్కడ డ్రా చేసుకున్నాము టీఈ వాల్యూ. సో ఇక్కడ 30 పెట్టుకున్నాం. ఈ టోటల్ ఏరియా ఎప్పుడు కూడా 1 ఉంటుంది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో. అంటే
ఈక్విడిస్టెంట్ అంటాం దీన్ని. అంటే ఇక్కడ 0.5 ఉంటుంది, ఇక్కడ 0.5 ఉంటుంది. మనకి మన సమ్ము రైట్ సైడ్లో అంటే పాజిటివ్ దాంట్లో వస్తే కనుక అప్పుడు 0.5 అనేది మనకు వచ్చిన వాల్యూకి యాడ్ చేస్తాం. లెఫ్ట్ సైడ్లో వస్తే కనుక 0.5 అనేది మైనస్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనకి రైట్ సైడ్లో వచ్చింది కాబట్టి ఏం చేసామంటే 0.42కి ఏరియా వాల్యూ వచ్చి 0.1628 దానికి 0.5 యాడ్ చేస్తాం. సో మా టోటల్ విల్ గెట్ 0.6628. సో ఇక్కడ అదే రాస్తాం. సో ఫ్రమ్ ద నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ నార్మల్ టేబుల్ ద ఏరియా బిట్వీన్ ద టీ అండ్ జెడ్ ఈస్ 0.42 ఈస్ 0.1628. సో మనకు 1628 ఉంది. సో the total area to the left of TS would be equal to 0.5 plus 0.2. అంటే అది ఎస్టిమేట్ చేసిన వాల్యూ కొంత తక్కువ ఉంది కాబట్టి దానికి స్లోప్లో 0.5 ప్లస్ 0.68 యాడ్ చేస్తాము. అప్పుడు మనకి 32 వీక్స్లో కంప్లీట్ అవ్వక ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటే 0.6628. మన టోటల్ ప్రాబిలిటీ ఎంత ఉంటుందమ్మా? ద వాల్యూ ఆఫ్ టోటల్ ప్రాబిలిటీ ద ప్రాబిలిటీ వేరీస్ బిట్వీన్ 0 to 1 మధ్యలో ఉంటుంది. 100% ప్రాబిలిటీ అంటే మనకి 1 వస్తుంది, 0% ప్రాబిలిటీ అంటే 0 వస్తుంది. సో మనకి 0.66. సో వీ హ్యావ్ గాట్ 0.6628 అంటే 0.628. సో దిస్ ఈస్ ది ప్రాబిలిటీ. అంటే 32 వీక్స్లో కంప్లీట్ ఒక ప్రాబిలిటీ ఎంత ఉందంటే 0.6628 ఉంది. ఇంకొన్ని సంవత్సరాలు ఎలా అడుగుతాడంటే ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ కంప్లీటింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ విత్ ఇన్ 32 వీక్స్. ఇక్కడ మనకి 32 వీక్స్లో కంప్లీట్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అడిగాడు. కొన్ని సమ్స్లో 32 వీక్స్లో కంప్లీట్ అవ్వకపోవడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అడుగుతాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఎంత ప్రాబిలిటీ ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని 1 నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే కంప్లీట్ అవ్వకపోవడానికి ఎంత ప్రాబిలిటీ ఉందో ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. అంటే ఏం చేస్తామంటే మనకు కంప్లీట్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత, టోటల్ ప్రాబిలిటీ 1 ఉంటుంది, దాంట్లో 0.0628 ఈజ్ ద కంప్లీషన్ ప్రాబిలిటీ. ఇప్పుడు 1 మైనస్ 0.6688 చేస్తే కనుక సో వి విల్ గెట్ 1 మైనస్ 0.6628 అంటే 0.3372 వస్తుంది. అంటే 0.3372 ఇస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ కంప్లీటింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ విత్ ఇన్ 32 వీక్స్. 32 వీక్స్లో అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ 0.6628, అవ్వకపోవడానికి ప్రాబిలిటీ 0.3372. సో ఇది. సో విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ సమ్. సో డ్రా ది నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ యర్ ప్రాజెక్ట్, ఫైండ్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ డ్యూరేషన్, వేరియన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ యాక్టివిటీ అండ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాజెక్ట్ లెంత్. ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాజెక్ట్ లెంత్ అంటే ఏం లేదు మనకి, ఇక్కడ మనకు ముందు సమ్లో అడగదు, మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాజెక్ట్ లెంత్ అంటే మనకి సిపిఎంలో ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో దాన్నే మనం లెంత్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ అని అంటాం. లెంత్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కంప్లీషన్ టైమ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్యాలిక్యులేట్ ద వేరియన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ లెంత్. సో ప్రాజెక్ట్ లెంత్ యొక్క స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అలాగే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద ప్రాజెక్ట్ విల్ బీ కంప్లీటెడ్ ఎట్లీస్ట్ 4 వీక్స్ ఎర్లియర్ దెన్ ద, ఇక్కడ మనకి చూడండి అమ్మా మొత్తం మనకి 2 బిట్స్ ఇచ్చాడు. అంటే ఇందాక సమ్మె కొంచెం అడిషనల్ బిట్స్ యాడ్ చేశాడు. సో నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాము. ప్రొడక్ట్ డ్యూరేషన్ ఎంత వీక్స్లో కంప్లీట్ అవుతుంది, ఎక్స్పెక్టెడ్ లెంత్ ఎంత, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వేరియన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద ప్రాజెక్ట్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ ఎంత అంటే అట్లీస్ట్ 4 వీక్స్ ఎర్లియర్ దెన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం. అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన టైం కంటే 4 వీక్స్ ముందు కంప్లీట్ అవ్వే ప్రాబిలిటీ ఎంత. ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం అంటే మనం టీఈ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం కదా, ఆ టీఈ వాల్యూ కంటే 4 వీక్స్ ముందు కంప్లీట్ అవ్వడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత. నెక్స్ట్ నాట్ మోర్ దెన్ 4 వీక్స్ లేటర్ దెన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం. ఇక్కడ మీరు కొంచెం క్లీన్గా చూడాలి. నాట్ మోర్ దెన్ 4 వీక్స్ అంటే 4 వీక్స్ కంటే ఎక్కువ కాకూడదు. నాట్ మోర్ దెన్ 4 వీక్స్, నాట్ మోర్ దెన్ నో మోర్ దెన్ 4 వీక్స్. 4 వీక్స్ కంటే ఎక్కువ కాకూడదు. లేటర్ దెన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం మనకి 30 వచ్చింది అనుకోండి, ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం కంటే
4 వీక్స్లో ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం తర్వాత 4 వీక్స్ లోపల కంప్లీట్ అవ్వడానికి. ఇక్కడ చూడండి, నో మోర్ దాన్ 4 వీక్స్. మోర్ దాన్ 4 వీక్స్ అంటే 4 వీక్స్ పైన. జస్ట్ ఇక్కడ నో కన్సిడర్ చేయకండి. మోర్ దాన్ 4 వీక్స్ అంటే 4 వీక్స్ పైన. నో మోర్ దాన్ 4 వీక్స్ అంటే 4 వీక్స్ లోపల అడిగాడు. అది ఎప్పటికంటే లేటర్ దెన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం, అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం తర్వాత కంప్లీట్ అవుద్ది. బట్ ఆ కంప్లీట్ అయ్యేది బిలో 4 వీక్స్ ముందు కంప్లీట్ అవ్వాలి. అంటే మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం 30కి వచ్చిందంటే 30 తర్వాత కంప్లీట్ అవుద్ది. ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం మనకి 30 వీక్స్ వచ్చింది అనుకోండి, 30 తర్వాత కంప్లీట్ అవుద్ది. బట్ ఎంతవరకు అవ్వచ్చు అంటే షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ 34 వీక్స్, అంటే 4 వీక్స్, అంటే 34 మంత్స్లో కంప్లీట్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అని అడిగాడు మనకి, ఇన్ కేసు 30 వస్తే కనుక. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. మోర్ దాన్ 4 వీక్స్ అంటే 4 వీక్స్ పైన కంప్లీట్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత. జస్ట్ ఇలాగా స్ప్లిట్ చేసి చూడండి, ఈ పార్ట్ సపరేట్గా, ఈ పార్ట్ సపరేట్గా. ఇప్పుడు చూడండి, మోర్ దాన్ 4 వీక్స్ అంటే 4 వీక్స్ కన్నా పైన తీసుకుని కంప్లీట్ అవ్వడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత. నో మోర్ దాన్ 4 వీక్స్ అంటే 4 వీక్స్ కన్నా ఎక్కువ తీసుకోకూడదు. సో నో మోర్ దాన్ 4 వీక్స్ అంటే 4 వీక్స్ కన్నా ఎక్కువ తీసుకోకూడదు. ఎప్పుడు తీసుకోకూడదు అంటే లేటర్ దాన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం. ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం కంటే ముందు కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు ఇది. ఫస్ట్ బిట్ అయితే అట్లీస్ట్ 4 వీక్స్ ఎర్లియర్ దాన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం, అంటే కనీసం మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన టైం కంటే 4 వారాల ముందు కంప్లీట్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అని అడిగాడు. ఇప్పుడు 30 వీక్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం వచ్చింది అనుకోండి, 26 వీక్స్ లోపు కంప్లీట్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అని అడిగాడు ఈ బిట్టు. ఇక్కడ ఏంటంటే నో మోర్ దాన్ 4 వీక్స్ లేటర్ దాన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం, అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం తర్వాత కంప్లీట్ అవుతుంది. లేటర్ దాన్ అంటే దాని తర్వాత, ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం తర్వాత కంప్లీట్ అవుతుంది. బట్ అది ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం తర్వాత కంప్లీట్ అవుద్ది, కానీ అది 4 వీక్స్ లోపు ఉండాలి. సో అది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ మీటింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ డ్యూ డేట్ ఆఫ్ 19 వీక్స్. అంటే 19 వీక్స్లో కంప్లీట్ అవ్వకపోవడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత. మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇక్కడ ఇది కంప్లీట్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఇచ్చాడు ఇక్కడ 30 వీక్స్లో. ఇక్కడ 19 వీక్స్లో కంప్లీట్ అవ్వకపోవడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత. అంటే మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఇక్కడ 19 వీక్స్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో, ఆ వచ్చిన వాల్యూని 1 నుంచి సపరేట్ చేస్తే కంప్లీట్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత వస్తుంది. సో we will go with the sum. సో దీస్ ఆర్ ద సీక్వెన్సెస్. సో ఇలా సీక్వెన్స్ ఇచ్చాడు. సో ఆప్టిమిస్టిక్, పెసిమిస్టిక్, మోస్ట్ లైక్లీ టైం ఇచ్చేస్తాడు. అంటే ఇక్కడ మీ సీనియర్స్ సమ్ నోట్ చేద్దామా, డైరెక్ట్గా సొల్యూషన్ డైరెక్ట్గా, అంటే టేబుల్ నోట్ చేయదు, డైరెక్ట్గా నోట్ చేస్తారు. సో మీరు చేసుకోండి ఇవి. సో సీక్వెన్స్ ఆప్టిమిస్టిక్, పెసిమిస్టిక్, మోస్ట్ లైక్లీ నుంచి మనం టీఈ క్యాల్కులేట్ చేసాము. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తామంటే వేరియన్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. వేరియన్స్ అంటే సిగ్మా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీబీ మైనస్ C0/6 హోల్ స్క్వేర్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాము. సో ఇది నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్. సో 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4. సో అంటే 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4. నెక్స్ట్ 2 to 5, 3 to 5. సో 2 నుంచి 5కి, 3 నుంచి 5కి. నెక్స్ట్ 4 to 6, 5 to 6. సో 4 నుంచి 6కి అండ్ 5 to 6. అమ్మ ఈ యారో ఎక్కడ కాదు, ఇక్కడ. దీంట్లో కరెక్షన్స్ ఉన్నాయి, మీరు చేసుకోండి. ఇవి జస్ట్ అలా బ్లైండ్గా కాపీ చేయకండి, ఎందుకంటే 6తోనే ఎండ్ అవుతాయి పాయింట్స్ అన్నీ కూడా. సో మనం పార్ట్స్ నోట్ చేసుకున్నాము. సో 10, 17, 8 వచ్చింది. దీంట్లో హైయెస్ట్ పాత్ లెంత్ అయితే 17, అంటే 1, 3, 5, 6 ఈజ్ ద క్రిటికల్ పాత్. సో దీన్ని మనం హైలైట్ చేసుకున్నాం. 1 to 3, 3 to 5 and 5 to 6. సో దిస్ ఈజ్ ద క్రిటికల్ పాత్. సో ఇది క్రిటికల్ పాత్. 1 to 3, 3 to 5, 5 to 6 ఈజ్ ద క్రిటికల్ పాత్. ఇక్కడ మనం వేరియస్ కూడా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాం చూడండి. సో 1 to 3, 3 to 5, 5 to 6. 1 to 3 దగ్గర వేరియన్స్ ఎంత. సో 1 to 3 దగ్గర వేరియన్స్ 1, 3 to 5 దగ్గర వేరియన్స్ 4,
5 to 6 దగ్గర వేరియన్స్ 4. ఇందులో మిస్టేక్స్ కూడా ఉండవచ్చు. ఇది జస్ట్ మీ సీనియర్స్ నోట్స్ అంతే రెఫరెన్సెస్గా. ఏమైనా క్యారెక్టర్స్ మిస్టేక్స్ ఉంటే కనుక బ్లైండ్గా కాపీ చేయకండి, కొంచెం వెరిఫై చేసుకోండి ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు. The expected duration variance for the each activity shown in the figure above table. సో మన ప్రాజెక్ట్ లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడంటే చూడండి, 1 3 మన క్రిటికల్ పాత్ ఏ వచ్చిందో చూడండి కదమ్మా, 1 3 5 6 వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ టైం డ్యూరేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. 1 to 3 దగ్గర ఎంత డ్యూరేషన్ 4, 3 to 5 దగ్గర 6, సో 4 + 6 10, 5 to 6 దగ్గర 7, సో 4 + 6 10 + 7 17. సో అది అక్కడ వేసుకుంటాం ప్రాజెక్ట్ లెంత్ అని చెప్పి. సో 17 వీక్స్ వచ్చింది ప్రాజెక్ట్ లెంత్ అనేది. నెక్స్ట్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ లెంత్ ఇచ్చాడు కదా. వేరియన్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ లెంత్ అంటే ఏం లేదు, అంటే ప్రాజెక్ట్ లెంత్ యొక్క వేరియన్స్ అడిగాడు. ప్రాజెక్ట్ లెంత్ అంటే మనకి క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ, 1 3 5 6. సో ఇందాక చేసినట్టుగానే 1 to 3, 3 to 5, 5 to 6. ఇక్కడ వేరియన్స్ అనేది చూడండి, 1 to 3 దగ్గర 1, 3 to 5 దగ్గర 4, 5 to 6 దగ్గర 4, అంటే 4 + 4 8, 8 + 1 9. అదే రాస్తారు. ద వేరియన్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ద ఈచ్ క్రిటికల్ యాక్టివిటీ. అంటే 1 to 3, 3 to 5, 5 to 6కి వేరియన్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చేదే మన క్రిటికల్ యాక్టివిటీ అంటే ప్రాజెక్ట్ లెంత్కి వేరియన్స్. సో 9 వీక్స్ వచ్చింది. దీనికి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కడితే 3 వచ్చింది. ఇప్పుడు మన సమ్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఒకసారి అప్పుడు సమ్ చూడండి అమ్మా. సో ఇక మనం ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. 17 వీక్స్ వచ్చింది. వేరియన్స్ ఫర్ ఈచ్ యాక్టివిటీ అది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇది డ్యూరేషన్ అమ్మా, ఇది వేరియన్స్ ఫర్ ఈచ్ యాక్టివిటీ. ప్రతి యాక్టివిటీకి మనం వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. క్యాలిక్యులేట్ ద వేరియన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ లెంత్. ఇప్పుడు వేరియన్స్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ యొక్క ప్రాజెక్ట్ లెంత్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ ద వేరియన్స్ ప్రాజెక్ట్ లెంత్ అంటే క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ అయితే ఉంటాయో క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ యొక్క వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. ఆ వేరియన్స్తో వచ్చేది మన ప్రాజెక్ట్ లెంత్. దానికి మన స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కడితే మనకు వచ్చేదే ఇది. ఇప్పుడు మనకు అడిగింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద ప్రాజెక్ట్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ అట్లీస్ట్ 4 వీక్స్ దెన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం. మనకి ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం ఎంత వచ్చింది, సో చూడండి ఇక్కడ 17 ఈజ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం. అంటే ఏం లేదు, మనకి క్రిటికల్ పాత్లో డ్యూరేషన్ అయితే ఉంటుందో 17 వీక్స్, ఎక్స్పెక్టెడ్ లెంత్ అయితే ఉందో అదే ఇక్కడ. వేరియన్స్ లెంత్ అంటే క్రిటికల్ పాత్ యొక్క వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఎక్స్పెక్టెడ్ లెంత్ అంటే మనకి ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. సో 17 వీక్స్ ఈజ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ లెంత్. సో మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ లెంత్ 17 వీక్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం చూడండి, అట్లీస్ట్ 4 వీక్స్ ఎర్లియర్ దాన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం. మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం ఎంత వచ్చింది, 17 వీక్స్ వచ్చింది. 4 వీక్స్ ఎర్లియర్ దాన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం కంటే 4 వారాల ముందు కంప్లీట్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత. అంటే ఏం చేస్తాం, 17లోంచి 4 వీక్స్ బ్యాక్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందమ్మా, సో విల్ గెట్ ద 13. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి, అట్లీస్ట్ 4 వీక్స్ ఎర్లియర్ దాన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం. మనం ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, 17 వీక్స్ వచ్చింది. అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం కంటే 4 వీక్స్ ముందు, అంటే 13 వీక్స్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంతో అడిగాడు. సో ఇక్కడ అదే ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద ప్రాజెక్ట్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ అట్లీస్ట్ 4 వీక్స్ ఎర్లియర్ అంటే 13 వీక్స్ దెన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైమ్ ఆఫ్ 17 వీక్స్ ఈస్ గివెన్ బై, సో మన ఫార్ములా ఉంది కదా, ప్రాబిలిటీ పి ఆఫ్ జెడ్ లెస్ దెన్ టీఎస్ మైనస్ టీఈ బై రో. సో టీఎస్, సో ఇక్కడ టీఎస్ అంటే మనకి ఏమవుతుందంటే వాడు ఇచ్చిన వాల్యూ, టీఎస్ అంటే స్టాండర్డ్ వాల్యూ, టీఈ అంటే మనకి ఎస్టిమేటెడ్ వాల్యూ. అంటే చూడండి ఇక్కడ ఈ టీఈ ఫామ్లో ఉంది కదా, టీఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు T0 + 4Tm + TP బై 6. ఇందులో క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి 1 to 3, 3 to 5, 5 to 6. ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు వచ్చిన లెంత్ ఎంత 17. సో ఇది టీఈ వాల్యూ అవుతుంది మనకి. టీఈ 17 అంటే టీఈ వాల్యూ చూడండి 17 వేసుకున్నాం. టీఎస్ అంటే స్టాండర్డ్ వాల్యూ, అంటే మనకు డైరెక్ట్గా ఇవ్వచ్చు ఇండైరెక్ట్గా ఇవ్వచ్చు. ఒకసారి మనకి
ప్రీవియస్ సమ్ చూడండి అమ్మ, ఇక్కడ చూడండి 32 వీక్స్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసాడు టీఎస్ స్టాండర్డ్ వాల్యూ. ఇక్కడ మనకు అలా ఇవ్వలేదు ఇక్కడ ఈ సమ్కి అయితే. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, అట్లీస్ట్ 4 వీక్స్ ఎర్లియర్ దాన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం. అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం కంటే 4 వీక్స్ ముందు కంప్లీట్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ ఎంత, ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం ఎంత ఇక్కడ మనకి. సో 17 వీక్స్, 17 వీక్స్కి 4 వీక్స్ అంటే సో 13 వీక్స్. అంటే ఇక్కడ టీఎస్ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ బి 13 వీక్స్. సో ఇక్కడ అదే వేసుకున్నాం. సో 13 - 17/3 మీకు ఇండికేట్ చేశాను టీఎస్ 13 3. ఇప్పుడు ఎంత వచ్చిందంటే సో 13 - 17 అంటే -4/3 వస్తుంది. 13 - 17 అంటే -4/3. ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది, PFZ less than or equal to -1.33. ఇది 1 అమ్మా, టీకా 1.33 వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ మనకు చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత, -1.33 అంటే నెగిటివ్ వాల్యూ. అదే మీకు ముందు సమ్కి చూడండి, -32 - 30/4.7 అంటే 0.42. అంటే ఇది పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ వాల్యూ. ఇక్కడ 0.5 మనం ప్లస్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూ కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే 0.5 మైనస్ చేసుకుంటాం. పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తే రైట్ సైడ్ ప్లాన్లో వేసుకుంటాం, నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూ వేసుకుంటాం. ఈ డాట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి వాల్యూ అలాగే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, మనకి మీకు చెప్పాను కదా డాటెడ్ వాల్యూ సెంటర్లో ఉంటుంది కరెక్ట్గానే, ప్లేన్ కరెక్ట్గా హాఫ్ కట్ చేస్తుంది. ఇది ఏ వాల్యూ అంటే TE. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనకి జెడ్ వాల్యూ 1.33కి మీకు టేబుల్ ఉంటుంది, ఆ టేబుల్లో ఆ టేబుల్ యాక్చువల్ అక్కడ మీకు వాట్సాప్లో డిస్కస్ చేస్తాము. సో దాంట్లో చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ మీకు డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తారు వాల్యూ 1.33కి ఇది 1.23కి అని చెప్పి. సో ఇక మనకి -1.33కి 0.48. ఇక్కడ మనకి మైనస్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ని కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ఇట్ షుడ్ బి సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ 0.5. ఈ వాల్యూని 0.5 సపరేట్ చేస్తే 0.018. అప్పుడు the probability of completing the project less than 13 is 0.0198. 0.0918 is the probability of completing the project. దీన్ని పర్సంటేజ్ చూసుకుంటే ఏం చేస్తామంటే 0.0918 into 100 చేసుకుంటే కనుక 9.18 వస్తుంది. అంటే మనకి ప్రాబిలిటీ ఎప్పుడు 0 to 1 ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ ఇన్ ద పర్సంటేజెస్, ఇప్పుడు మనకు ప్రాబిలిటీ కాయిన్ టాస్ చేస్తామమ్మా, 1/2 వచ్చింది అనుకోండి, అంటే 1/2 అంటే 0.5. దాని పర్సంటేజ్ చెప్పాలంటే ఏం చేస్తాం, 0.5 into 100 అంటాం, అప్పుడు 50% వస్తుంది. సో అలాగే ఇక్కడ 100%లో 9.18% ఛాన్స్ ఉంది మనకి. అంటే ఏం లేదు, వచ్చిన వెంటనే ఇంటూ 100తో డివైడ్ చేస్తే 13 వీక్స్లో కంప్లీట్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ 9.18% ఉంది. సో మనకి నెక్స్ట్ బిట్ ఏమి ఇచ్చాడు, నాట్ మోర్ దెన్ 4 వీక్స్ లేటర్ దెన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం. ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం మనకి ఎంత ఇక్కడ మన సమ్లోనే, ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం ఈస్ 17 వీక్స్. ఇక్కడ చూడండి, బిట్ బై బిట్ చూసుకుంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం ఎంత 17 వీక్స్ వేసుకున్నాం, లేటర్ దెన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం. లేటర్ దెన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం 17 కంటే ఎక్కువే పడుతుంది మనకి. ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం ఈజ్ 17 వీక్స్. లేటర్ దెన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం తర్వాత ఎన్ని వీక్స్ కానీ ఇచ్చాడంటే నో మోర్ దెన్ 4 వీక్స్. అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం కంటే ఎక్కువ టైమే పడుతుంది,
ఆ ఎక్కువ టైం ఎంత అంటే 4 వీక్స్ నుంచి అవ్వకూడదు. నో మోర్ దెన్ 4 వీక్స్ అంటే 4 వీక్స్ దాటకూడదు. అంటే 17 4 వీక్స్ యాడ్ చేస్తే ఎంత 21 వీక్స్. అంటే 21 వీక్స్లో కంప్లీట్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంతో అడిగాడు. సో మళ్ళీ సేమ్ టెక్నిక్, మనకి ఫార్ములా ఉంది కదమ్మా, ఇది జనరల్గా ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా ఫార్ములా, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీఎస్ మైనస్ టీఈ బై సిగ్మా ఉంటుంది. టీఎస్ మైనస్ టీఈ బై సిగ్మా ఉంటుంది. మనకి నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని లెస్ దాన్తో ఇండికేట్ చేసుకుంటాం, లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు. పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది అనుకోండి, గ్రేటర్ దాన్ ఇండికేట్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్తో ఇండికేట్ చేసుకుందాం. అంటే జనరల్గా ఎలాగైనా ఇండికేట్ చేసుకోవచ్చు, ఇది పెద్ద ఇదేం కాదు, ఎలాగో సింబల్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు అన్న లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు అన్న ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఇప్పుడు చూడండి, ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ నాట్ మోర్ దెన్ 4 వీక్స్ లేటర్ దాన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం ఈజ్ గివెన్ బై, ఆమె ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం 17 వీక్స్ అమ్మ, ఇవన్నీ తప్పులే రాశారు వీళ్ళు. ఆమెకు నోట్స్ రేపు వస్తారు, మళ్ళీ కరెక్షన్స్ చేసి పోస్ట్ చేస్తాను, అవి నోట్ చేసుకుంటుంది కానీ. సో ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ నాట్ మోర్ దాన్ 4 వీక్స్ లేటర్ దాన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైమ్ ఆఫ్ 17 వీక్స్ ఈజ్ గివెన్ బై, అంటే నాట్ లేటర్ దాన్ 4 వీక్స్ అంటే ఇక్కడ 21 వీక్స్ వస్తుంది. ఈజ్ గివెన్ బై మనకి ఎంత, సో మళ్ళీ సేమ్ అదే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు, టీఎస్ మైనస్ టీఈ బై సిగ్మా 21 మైనస్ 17 అంటే ఎంత వస్తుంది అంటే 21 17 అంటే 4/3 అంటే 1.33. 1.33కి వాల్యూ ఎంత 0.48. ఇది పాజిటివ్ వాల్యూ కూడా 0.5 యాడ్ చేస్తారు, సో 0.98. సో 4 అంటే 21 వీక్స్లో కంప్లీట్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ 0.9082. నెక్స్ట్ బిట్ ఏమి ఇచ్చాడంటే చూడండి, ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ మీటింగ్ ద డ్యూ డేట్ ఆఫ్ 19 వీక్స్. ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ మీటింగ్ ద డ్యూ డేట్ ఆఫ్ 19 వీక్స్. 19 వీక్స్లో కంప్లీట్ అవ్వకపోవడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అని అడిగాడు. ఇక్కడ మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలమ్మా, మన ఫార్ములా ఏముంది, పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీఎస్ మైనస్ టీఈ బై సిగ్మా. ఈ టీఈ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది అంటే కనుక ఇది ఎప్పుడు సమ్ అంతా ఫిక్స్డ్గానే ఉంటుంది. టీఈ వాల్యూ అనేది, టీఈ వాల్యూ అంటే మనం ప్రతి దానికి టీఈ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం కదా. సో టీఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీపీ ప్లస్ 4TM ప్లస్ T0/6 ఆ ఫార్ములా ఉంది కదా, ఆ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ప్రతి దానికి టీఈ వస్తుంది. ఈ క్రిటికల్ పాత్ ఏదైతే ఉందో దానికి టీఈ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం కదా, అదే టీఈ. ఇక్కడ మన సమ్ అంతా కూడా 17 వీక్సే టీఈ, బట్ టీఎస్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇందాక సమ్లో మనకి ఏమి ఇచ్చింది, టీఎస్ అనేది 13 వీక్స్ వచ్చింది. అంటే ఎస్టిమేటెడ్ టైం టీఈ కంటే 4 వీక్స్ ముందు కంప్లీట్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత, అప్పుడు టీఎస్ వాల్యూ 13 వీక్స్ అయింది. ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం కంటే 4 వీక్స్ తర్వాత కంప్లీట్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత, అప్పుడు 21 అయింది. ఇక్కడ టీఈ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి, ఇక్కడ టీఎస్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి స్టాండర్డ్. ఇఫ్ ద డ్యూ డేట్ ఈస్ 19 వీక్స్, అప్పుడు టీఎస్ వాల్యూ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 19 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ 19 వీక్స్లో ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ మీటింగ్ ద డ్యూ డేట్ ఆఫ్ 19 వీక్స్ అంటే 19 వీక్స్లో కంప్లీట్ అవ్వకపోవడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అడిగాడు. 19 వీక్స్లో కంప్లీట్ అవ్వకపోవడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే 19 వీక్స్లో కంప్లీట్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ద డ్యూ డేట్ ఇస్ 19 వీక్స్ అంటే పి ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ టీఎస్ మైనస్ టీఈ బై సిగ్మా. సో జెడ్ గ్రేటర్ దాన్ 19 మైనస్ 1/3 అంటే 2/3, సో 0.67. సో 0.67కే వాల్యూ ఇది మీకు డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తే వాల్యూస్. సో 0.67 అంటే పాజిటివ్ వాల్యూ కాబట్టి ప్లస్ 0.5కి యాడ్ చేస్తాం. అదే నెగిటివ్ వాల్యూ అనుకోండి, ఇందాక సమ్లా ముందు పాయింట్ లాగా, సో ఇక్కడ మనకి నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది కదా, అప్పుడు దాన్ని ఏం చేస్తాం చూడండి, -4/3 వచ్చింది అంటే -1.33. దీన్ని 0.5 నుంచి మైనస్ చేసాం, ఇది పాజిటివ్ వాల్యూ కాబట్టి 0.5కి ప్లస్ చేస్తాం. సో మనకి 19 వీక్స్లో కంప్లీట్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత వచ్చిందంటే 0.7486. మనకి ఇప్పుడు సమ్లో ఏమి అడిగాడంటే చూడండి, ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ మీటింగ్ ద డ్యూ డేట్ ఆఫ్ 19 వీక్స్. 19 వీక్స్లో కంప్లీట్ అవ్వకపోవడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంతో మనల్ని ఐడెంటిఫై చేయమన్నాడు. సో ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ మీటింగ్ ద డ్యూ డేట్ ఆఫ్ 19 వీక్స్ ఈస్
1 మైనస్ 0.7468 చేస్తే ఇది వచ్చిందన్నమాట. అప్పుడు ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ మీటింగ్ ఆఫ్ డ్యూ డేట్ 19 వీక్స్ ఈస్ 0.2514. సో దీస్ ఆర్ ద పెట్ ప్రాబ్లమ్స్. మీకు ఇందాక సిపిఎం కొన్ని చెప్పాను కదమ్మా, అవి ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో సిపిఎం ప్రాబ్లమ్స్ మీకు చెప్పాను కదా. సో ప్రిడిక్సర్ యాక్టివిటీ ఇస్తాడు, సక్సెసర్ యాక్టివిటీ ఇస్తాడు, ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్తాడు. దాని నుంచి మనం నెట్ డయాగ్రామ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, క్రిటికల్ పాత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ప్రోడక్ట్ కంప్లీషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని చెప్పి అవి ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసినవి ఉన్నాయి. రేపు పీడిఎఫ్ మీకు పోస్ట్ చేస్తాను, సో చూసుకోండి. సో ప్రతిదీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అర్థం ఉండదు, సో అవి చూసుకొని డౌట్స్ ఉంటే గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి. సో థ్యాంక్ యూ.